ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ टीवी प्रोग्राम लैके बलजिंदर सिंह अटवाल तुहाडी सेवा दे विच हाज़र है। सारे ही दर्शकों नूं सत श्री अकाल ते आप सारिਆਂ ਦਾ ही प्रोग्राम दे विच बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो मैं पिछले हफ्ते के प्रोग्राम दे विच ही दस दिता सी कि मैं छुट्टी ते हाँ, अज का प्रोग्राम पेश नहीं कर सकूँगा, पर यह प्रोग्राम पिछले हफ्ते ही रिकॉर्ड कर दिता सी क्योंकि तुहाडे नाल वादा कीता सी कि जिहड़ी इंटरव्यू सरदार हरिंदर सिंह होना दे नाल पिछले हफ्ते पेश कीती सी बहुत अहम है, जिस दे विच कई होर पहलुआं नूं उन्हें बहुत ही सुचज्जे ढंग दे नाल बयान किया है। अज के प्रोग्राम विच बाकी दी सारी इंटरव्यू पेश की जाएगी तो एक गीत भी पेश कर दिंदे आ यादगारी गीतां दे विचों। हुस्ना दे माल को सताया न करो, हर गल दिली उत्ते लाया न करो। हुस्ना दे माल को सताया न करो, हर गल दिली उत्ते लाया न करो। लकी वाले हुंदे सदा दिलां दे मरीज, लकी वाले हुंदे सदा दिलां दे मरीज। आशिकां नूं बहुता तड़पाया न करो, आशिकां नूं बहुता तड़पाया न करो। हर गल दिली उत्ते लाया न करो, हर गल दिली उत्ते लाया न करो। हुस्ना दे माल को सताया न करो, हर गल दिली उत्ते लाया न करो। लकी वाले हुंदे सदा दिलां दे मरीज, लकी वाले हुंदे सदा दिलां दे मरीज। आशिकां नूं बहुता तड़पाया न करो, आशिकां नूं बहुता तड़पाया न करो। हर गल दिली उत्ते लाया न करो, हर गल दिली उत्ते लाया न करो। हुस्ना दे माल को सताया न करो। सरकार दी हर वेले तागरी दी सरकार दी लंघिया भी करो कदी गली यार दी, लंघिया भी करो कदी गली यार दी। हर वेले तागरी दी सरकार दी लंघिया भी करो कदी गली यार दी। हर वेले तागरी दी सरकार दी लंघिया भी करो कदी गली यार दी। सोहणिओ निमाणिआं नूं ला किसी दे नाल, सोहणिओ निमाणिआं नूं ला किसी दे नाल। नेड़े नेड़े आके दूर जाया न करो, नेड़े नेड़े आके दूर जाया न करो। हर गल दिल उत्ते लाया न करो, हर गल दिल उत्ते लाया न करो। हुस्ना दे मालिक सताया न करो। तुसी तुर जाने हो मजाक करके, तुसी तुर जाने हो मजाक करके। असी रोइए कालजे ते हाथ धर के, असी रोइए कालजे ते हाथ धर के। तुसी तुर जाने हो मजाक करके, असी रोइए कालजे ते हाथ धर के। तुसी तुर जाने हो मजाक करके, असी रोइए कालजे ते हाथ धर के। इश्क ता हुस्ना दा तुरों ही गुलाम, इश्क ता हुस्ना दा तुरों ही गुलाम। नेड़े नेड़े आके बुट जाया न करो, नेड़े नेड़े आके दूर जाया न करो। हर गल दिल उत्ते लाया न करो, हर गल दिल उत्ते लाया न करो। हुस्ना दे माल को सताया न करो। आशिकां दा तेरा घूर कर लिया करो इन्ना ही बथेरा, घूर कर लिया करो इन्ना ही बथेरा। फुल्ला जिहा हुंदा इन्ना आशिकां दा तेरा घूर कर लिया करो इन्ना ही बथेरा। फुल्ला जिहा हुंदा इन्ना आशिकां दा तेरा घूर कर लिया करो इन्ना ही बथेरा। निक्की जी झड़क नाल मार जांदे ने, निक्की जी झड़क नाल मार जांदे ने। तौबा तौबा रोब जमाया न करो, तौबा तौबा रोब जमाया न करो। हर गल दिल उत्ते लाया न करो, हर गल दिल उत्ते लाया न करो।
हुस्ना दे मालिक सताया ना करो। जिद नाल मसले बिगड़ जाते ने, जिद नाल मसले बिगड़ जाते ने, रजामंदी कर लो निबड़ जाते ने, रजामंदी कर लो निबड़ जाते। जिद नाल मसले बिगड़ जाते ने, रजामंदी कर लो निबड़ जाते ने, जिद नाल मसले बिगड़ जाते ने, रजामंदी कर लो निबड़ जाते ने। सिकंदर दी निक्की जी गल मन लो, सिकंदर दी निक्की जी गल मन लो। खन्ने च दविंदर भुला न करो, खन्ने च दविंदर भुला न करो। हर गल दिल उत्ते लाया न करो, हर गल दिल उत्ते लाया न करो। हुस्ना दे माल को सताया न करो, हर गल दिल उत्ते लाया न करो। नेड़े नेड़े आके दूर जा न करो, हर गल दिल उत्ते लाया न करो। खन्ने च दविंदर भुला न करो, हर गल दिल उत्ते लाया न करो। हुस्ना दे माल को सताया हरिंदर सिंह जी साडे स्टूडियोज़ दे विच ने और वो साडे नाल गलबात कर रहे ने। उन्हां दा टीचा ये है कि संसार भर दे जिन्ने लोग ने 7-8 बिलियन लोग ने जिहड़े 7.5-8 बिलियन और उन्हां तक गुरबाणी दा मैसेज पहुँचना चाहिदा है। उसनूं डिजिटाइज़ उन्होंने कीता है। हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कल्ले कल्ले शब्द दा वो हर पहलू तो उसनूं शब्द नूं समझ के ते उसदा सही अर्थ अंग्रेज़ी दे विच ते पंजाबी दे विच जिहड़ी आधुनिक पंजाबी है उस दे विच ओह इसनूं पाउणा चाहुंदे ने तां कि जिस तरह बाकी दियां होर संसार भर दियां जिहड़ियां जानकारियां ने वो असीं देख सकदे हां तां असली जानकारी साडे सिੱਖਾਂ बारे धर्म बारे बाणी बारे गुरुआं दे उपदेश बारे वो लोकां तक पहुँच सके। लेकिन होया कि हरिंदर सिंह जी जिहड़ियां असीं तोते कहानियां सुनते रहे, माफ़ करना कई कथावां भी कथा करन वाले भी इहो जे ने जिन्होंने मेरा ख्याल है वो पूरी जानकारी नहीं या समझ नहीं, लेकिन असीं उन्हां ते ट्रस्ट करते हैं और जो कुछ भी कहते असीं उही मनने प्रवान करते हैं। तो बाद फिर पता लगता कई दफ़ा कि जिहड़ी हकीकत आ कुछ होर है। असीं बचपन तो कथावां सुन के अपने आप नूं किसी होर रस्ते ते ढाल चुके हुन्ने आ। इहदे बारे क्लीयर करो कि हुण इहनूं साइंटिफिकली जिहड़ी उहदी सही असली स्पिरिट नूं समझदिआं होइआं लोकां तक सुनेहा पहुँचेगा, किवें इनश्योर करोगे? ये बड़ा अहम सवाल है जी। ये सानू कई बार पूछा भी गया तो मैं ये बारे आप बड़ा सोचता रहना तो जिहड़े साडे संगी साथी ने उन्हां नाल गल हुंदी रहिंदी है। मैं इहनूं स्पिरिट 'च ही लावांगा तुहाडे सवाल नूं। पहली गल तो यह हैगी कि जद असीं किसी भी स्टडी करदे हां ना टैक्सट दी, साडे लई टैक्सट भी गुरु बन गया तो कल्ली जिहड़ियां दुनिया के म्यार ने उहदे मुताबिक नहीं कल्ला स्टडी किया जा सकता, क्योंकि इक्को टैक्सट है पूरी दुनिया 'च जिन्हों असीं किताब कह दिंदे हां, द वर्ड कह दिंदे हां, पीपल ऑफ द बुक कह दिंदे हां, वो साडे लई ग्रंथ गुरु भी बन गया। सो जो टाइटल गुरु लग गया ना फिर इट रिमेन्स एक होर लैवल के म्यार कि वो कल्ला लिटररी चीज़ां नहीं समझ सकते, जिहड़ियां नॉन कॉगनेटिव चीज़ां ने जिहड़ियां परा ज्ञान दीयां चीज़ां ने सानूं उन्हां नूं भी नाल रखना पऊ, उस तो बगैर तो अनर्थ हो जाऊगा। सो एक ये नाल कह रहे हैं कि ये नाल सानूं एक रेवरेंस चाहिदी है, एक अपनी प्रीत चाहिदी है, एक अपनी अरदास चाहिदी है जिहड़ा इस ते काम कर रहे हैं, जिहड़े असीं करन दी कोशिश कर रहे हैं। सैकेंड गल जिहड़ी कथा दी अज तुसीं गल कीती मैनूं गल याद आ गई चेते। मैं ये सवाल ना एक बार पुछया भाई अवतार सिंह होना नूं, पूरे हो गए ने, जिहड़े मेरे मुताबिक जिन्नी मैनूं समझ आ कि जिस तरह कीर्तन होना चाहिदा सी उस तरह हुंदा सी, क्योंकि वो गुरु हरगोबिंद पातशाह वेले दे पुश्ती कीर्तन सिख के कर रहे सी भाई गुरचरण सिंह ते भाई अवतार सिंह। मैं उन्होंने ये गल पुछी एक बारी, मैं क्या तुहाडे वड्डे भरा हुण कथा कर रहे ने, क्योंकि वो क्यों
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਰਾ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਬਟ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ, ਲਵ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਾਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੂਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਗੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਹਰ ਕੀ ਅਕਥ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਲ ਪਰਵੇਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ, ਜੋਤ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਐਟਮੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਨੈਰੇਟੇਬਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਜੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਅਜੇ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਐਫਰਟ ਹੋਊ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੋਇਟਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮੇਲ 'ਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕਥਾ ਕੀ ਆ। ਉਧਰ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਆਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰੋ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੋਂ, ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ 7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਅਚੰਭਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਲੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਇੱਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਫਰਟ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੋਕੈਬਲਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਜਦ ਵਾਰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਉਹ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਰਡਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਗੋਲਡਨ ਰੂਲਸ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਉਹ 100 ਈਅਰਸ ਅਗੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਦੌਰ ਕੀ ਸੀ? ਅਰਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਪੋ, ਕਰੋ, ਵੰਡੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਦੈਟ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਫਿਲੋਸੋਫਿਕਲੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ, ਬਟ ਗਲੋਬਲੀ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? एनवायरमेंट का इन्ना बड़ा क्लाइमेट चेंज चल रहा है एक इशू, इकोनमी, इमीग्रेशन, ये इशू चल रहे हैं जिहदे विच रेसिज्म ते सैक्सिज्म फिर दोबारा बहुत वड्डा लैवल ते आ गया। इस हाल दे विच की वोकैबुलरी होनी चाहिए है? कैनेडा विच बैठे हुए जद असीं BC दी पॉलिटिक्स देखते हैं कि NDP ये कहती है, लिबरल ये कहते हैं, कंजरवेटिव्स ये कहते हैं, उत्थे नाम का निशान इंटरप्रेट करो ना, वो नाम जपो वंड छको किरत करो नहीं चलूगा, क्योंकि वो वोकैबुलरी पुरानी है हुण 100 साल। ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ। ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਸੋਰਸ ਨੂੰ। ਚਾਰਟਰ ਕੀ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਰਸ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੈਟਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੇਸਿਸ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਪਿਸਟਮੋਲੋਜੀ, ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਯੂ ਨੋ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਬਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੂਮ ਕਰ ਲਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਸਿੱਖ ਵੋਕੈਬਲਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। 4 ਪੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲਈ ਟਰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਜੀਓ ਕਿਸੇ ਲਵਿੰਗ ਲੌਂਗਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਜਦ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪੋਇਟਿਕ ਸੈਂਸ ਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੂਮ ਕਰ ਲਓਗੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਲਚਰਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵੀ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਖੜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੌਂਗਿੰਗ ਵੀ ਖੜੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੀਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਤੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਬਟ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਖਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਿੱਚ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਿੰਗ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਫੀਲਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਓਰੀਜਨਲ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸੋਰਸ ਆ, ਓਰੀਜਨਲ ਸੋਰਸ ਆ, ਉਹ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਫੀਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਅਰ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਟ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਐਕਸਪਰਟ ਅਸੀਂ 7-8 ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਗ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਸੈਂਸਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਦੇਖਣੀ। ਜੇ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ 'ਤੇ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਰਾਜਾ ਬਣਿੰਗ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਠੀਕ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਵੱਲ ਚੱਲੋ। ਡੇਟਾ ਵਰਡ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਸਮਝਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੋ ਰਾਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਟਸ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर ਯੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵੀ ਆਵੇ, ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ
ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਰਡ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆਊ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਲਵ ਪੋਆਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਵਿਸਾਖੀ ਬਾਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ, ਕਿਹਨੂੰ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ। ਕੌਣ ਪਾਊਗਾ? ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਮਨ ਮਾਨਾ, ਜੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੂ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਗਾਥਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਤਮਿਲ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਮਹਾਵੀਰ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਗਾਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ 5 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਨਾ, 5th ਗੁਰੂ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੰਤ ਭੇਟਾ ਹਰ ਸੋਏ, ਵਿਸਾਖੀ ਸੁਹਾਵੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੱਗੂਗੀ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਊਟੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਕਦ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਦ ਲੱਗੂਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੰਤ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੰਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜੀਂਦਾ, the one who lives the truth, not one who looks like particular religious garb। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ, 5 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਿਆ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਾਸ਼ ਡਾਕਟਰਨ ਦੇ ਕੇ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਸਾਰੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰਬੇਕਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਇਟ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਸੀਗੀ ਨਾਸ਼ ਡਾਕਟਰਨ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਨਾਸ਼, ਕੁੱਲ ਨਾਸ਼, ਸ਼ਰਮ ਨਾਸ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਜ਼ ਨਾ, ਲਿਨੀਏਜ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਇਹ ਆ। ਕਰਮ ਨਾਸ਼, ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਨਾਸ਼, ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹਟਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਬਰਾਬਰੀਅਤ ਦਾ ਯੁੱਗ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੀ ਬਣ ਗਈ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬੋਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਦਣ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸਾਡੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮੈਸੇਕਰ ਹੋਇਆ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਗਲ ਵੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਗਲ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਗਲ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਿੱਖ ਐਂਗਲ ਵੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਆ। ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ 10 ਗੁਰੂ ਸੇਮ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪਰਫੈਕਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਫਲॉड ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਭੀਏ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਸ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਓਰੀਜਨਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ।
ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਜਦ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੋਣ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੋ, ਮੇਕ ਐਮ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ। ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਿਜੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ, ਜੇ ਓਪਨਨੈਸ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੰਡਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ ਲਈ, ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੂ ਇਜ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਦੈਟ ਰਿਸਰਚ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੈ ਆਓ, ਬਟ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਐਕਸਲੈਂਸ ਲੈ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।